देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बिहाड़ा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर स्वर्गीय मणिशंकर पुरकायस्थ की पत्नी रूबी पुरकायस्थ को दुष्कृतिकारियों ने किया मारपीट। पत्रकार के परिवार में ऐसी वारदात होने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। कचहर जिला भाजपा के जिला संपादक के पद पर नए तौर पे आसीन हुए अमिताभ राय व गोपाल रॉय। काटीगोड़ा क्षेत्र में बेहाल जल परिसेवा के चलते परेशानी झेल रहे आबादी क्षेत्र के लोग नाले की गंदगीपूर्ण पानी पीकर जीवन व्यतीत करने में हो रहे हैं बाधित। करीमगंज बारेग्राम क्षेत्र से अलाउद्दीन नाम के एक शख्स को अपहरण के बाद अगरतला के क्षेत्र से किया गया बरामद। लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरंगा सहित कछार जिले के विभिन्न नदी बांध की सुचारू मरम्मत की मांग पर किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व प्रशासन को व्यवस्था ग्रहण किए जाने का किया गया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक घाटी के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय मणिशंकर पुरकायस्थ की पत्नी रूबी पुरकायस्थ को बिहाड़ा क्षेत्र में उन्हीं के प्रतिवेशी द्वारा मारपीट किए जाने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है। गैर जिम्मेदाराना तौर पर रूबी पुरकायस्थ के जमीन को हड़पने के प्रयास में उन पर शारीरिक निर्यातन व मानसिक निर्यातन भी किया जा रहा है। इस दिन इस वारदात को अंजाम दिए जाने के दौरान दुष्कृतकारियों ने उनको मारपीट किया, साथ ही उनके कपड़े भी फाड़ दिए। मुद्दे को लेकर बिहाड़ा थाने में एक एफआईआर तो दर्ज किया गया है, लेकिन पत्रकार परिवार के ऊपर ऐसे आक्रमण के चलते पत्रकारों के साथ साथ आम लोगों में भी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार जमीन हड़पने के मुद्दे के साथ साथ कई और गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के प्रयास में पड़ोसी लिप्त हैं, लेकिन रूबी पुरकायस्थ अपनी जान बचाने के लिए बिहाड़ा थाने में एफआईआर तो दर्ज किए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए कतरा रहे हैं। मामले में विधुभूषण देव, रंजीत देव व दिलीप देव नाम के 3 शख्स के ऊपर आरोप यह है कि अमानवीय तौर पे उनको मारपीट किया गया और तो उनकी जमीन हड़पने की प्रयास भी की जा रही है। मुद्दे को लेकर बिहाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी है, लेकिन महिला रूबी पुरकायस्थ प्रशासन से तथा सरकार से न्यायिक इंसाफ का गुहार भी लगा रहे हैं। আমি রুবি পুরকায়স্थ বিহারা পার্ট 2 আর আমি মণিশঙ্কর পুরকায়স্थ তার মিসেস। আজকে মণিশঙ্কর পুরকায়স্थ মারা গেছেন 3 বছর হয়েছে। তো আমার লাগা বাড়ি তার আমার লগে অনবরত মানে করে যার আমি কোনোদিনও করি না, আমার লগে অন্যরকম সম্পর্ক করার চেষ্টা করে। আমি পাত্তা দিলাম না। আজকে আমি সকালে স্কুলে যাইতাম, বাইরে হইছি, সকাল টাইমে যাইতাম, বাইরে হইতাম, তারা এর আগের থেকে লাঠি উঠি নিয়ে আমার বোর্ডের সামনে তারা করা। তারা আমি যেই বাইরে হইতাম তারার 3 নম্বর রঞ্জিত দাস আমার লাঠি দিয়া মারতে আইছেন। মারিয়া আমার হাতের মানে হাতে এখানে মারছে, মারিয়া এরপরে আমার খাপড় উপর টানিয়ে নিয়ে সিরিয়া ছুটাইয়া এরপরে আমি চিৎকার দিয়েছি। আমার 2টা, একটা ছেলে একটা মেয়ে বাইরে হইছে, তারা দৌড়ে বাইরে হইছে। এরপরে মানুষ হইতে দেখা তারা সরিয়া গেছে কি আমার করে আমার চিৎকারের লগেই তারা সরিয়ে গেছে, বুঝছেন। আজকে আমি পরে সকালে আমি আর কেউ খাতে না গিয়ে আমি আইছি না, তাই আমি তারা করছি। তো তারা আনাইছে, তারপরে তারা গিয়ে আমার বাড়ির থেকে গিয়ে আমার যে বাড়ির মাটি ফালানি ওখান থেকে তারা বেলচা উলচা কিতে কিতে উঠাইয়া লয়। আর তারা করে আমি বুঝি তারা মারতে গেছি। তখন আমি অসহায় মেয়ে মানুষ, আমার ঘরে আর কেউ পুরুষ মানুষ নাই। আমার একটা ছোট ছেলে, বড় না, মেয়েটাও ছোট। আমি তার লগে মাইর করার তো দূরের কথা, তার লগে আমার এত সুসম্পর্ক আছে, কিন্তু আমার এই হাজবেন্ড মারা যাওয়ার পর থেকে তারা আমার লগে করার লেগিয়া তারা আমার লগে এখন সম্পর্ক করে। এখন আমি থানাতে এফআইআর দিছি। আমি দিছি দিলীপ দেব, বিজয়কান্তি দেব আর রঞ্জিত ভূষণ দেব।
তারা তো আমারে বহুত দিন আগে থেকে কুপ্রস্তাব দিছেন, দরজা খুলতাম রাত্রেবেলা, রাত 12টা 1টা 2টা আমার দরজা বাইরানির দরজা খুলতাম, দরজা খুলি না। আমি রাত্রের পর রাত্র না ঘুমাইয়া কাটাইছি। আর আজকে যেটা হয়েছে পুরা এক্সট্রিম, আমার আর থাকতে দিছেন না। আমি তো আমার আগের ঘরটা বহুত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছিল, এখন যে একটু গড়ে আছে, আমি এখন গড়ে থাকিয়ে ঘুমাই। কিন্তু গড়ে বেলা রাত্রেবেলা ঢিল মারইন, এরপরে গুলাইল দিয়া দেয় বানর মারা, আমার ঘরের সপ্তাহ ভাঙতে যায়। আমি অশান্তি পাইতাম, তারার কথায় আমি রাজি হয়ে যেতাম, তারার প্রস্তাবে আমি রাজি হইলাম না দেখে আজকে আমার লগে এই সমস্ত চলে। আর আমার যে কুপ্রস্তাব দেয় নিয়েও করেন, রাত্রে 1:30 2টায় 12টায় 1টায় ফোন করছুনি, তার রেকর্ডিং আমার কাছে আছে, রেকর্ডিং আমি রাখছি, বুঝছেন। আর এটার লেগে আমি সুবিচার চাইলাম, দেখুন আমার পিছনে ইয়ে নাই, তারার জনবল আছে, তাহার জোর আছে, সব দিক থেকে আছে, তারার দিকে মানুষ ইয়ে করে। কিন্তু আমার যদি আমি বিচারটা না পাইতে কিন্তু খুব কষ্ট পাইমু। আমি ইয়ের কাছে ইয়ে করলাম আমার সুবিচার দেওয়ার লেগে। कछार जिला भाजपा के कमेटी में संपादक के पद पर 2 व्यक्तियों को आसीन किया गया है। जाने माने व्यक्तित्व पूर्व जिला परिषद अमिताभ राय तथा जाने माने भाजपा कार्यकर्ता गोपाल रॉय को संपादक के पद प्रदान किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से भाजपा के उन्नयन तथा आवासिक लोगों के उन्नयन के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी एकाएक संपादक पद पर आसीन होने पर लोगों में काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिल रही है। काटीगोड़ा क्षेत्र में पेयजल की परेशानी के चलते पुरुष महिला युवक युवतियों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इलाके के करीब 12 गांव पेयजल परिसेवा से वंचित हैं और तो कालाइन क्षेत्र में अवैध तौर पे वन विभाग के कार्यकर्ताओं के आंखों के सामने ही सिंडिकेट राज के चलते अवैध तौर पे पत्थरों की तस्करी चल रही है। बड़े बड़े वाहन पत्थर खान में उतार कर पत्थर उठाए जाने के चलते इलाके में बह रहे पानी पूरी तरह गंदा हो रहा है और इलाके के 12 गांव इससे प्रभावित हो रहा है। बेहाल पेयजल परिसेवा तथा दूसरे परेशानियों को लेकर महिलाओं ने दिन तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और पत्रकारों के समक्ष अपनी नाराजगी भी जाहिर की। জনসাধারণের স্বার্থে আমি কিছু পিএইচডির জন্য মাটি দান করছিলাম, তার বিনিময়ে আমি কোনো কিছু পাই নাই। আইজ অব্দি আমার সাথে কোনো প্রতিশ্রুতিও করে নাই। আজকে 2 বছর হয়ে গেছে। 2 বছরের ভিতরে একবার ইঞ্জিনিয়ার আইছিল, এরপরে ইঞ্জিনিয়ারও আসে না, কাজও হইতেছে না। যেমন হবে ট্যাঙ্কিও বানায় নাই, শুধু স্ট্রাকচারটা বানায় রাখছে। এই অঞ্চলে ক্যান্সার বেমারি প্রচুর লোক আছে, হার্টের বেমারি প্রচুর লোক আছে। এই জল খাইয়া গ্রামবাসী অত্যন্ত অসুখের মধ্যে তারা জীবন কাটাইতেছে। ভালো জল পাইতেছি না। একটা স্কুলের স্টুডেন্ট যে মা বাবায় জল দিব তাও কোনো নাই, সুযোগ সুবিধা নাই। নদীর জলও সেফ কন্ডিশন, নদীর জল উপর দিকে পাথর কুয়ারি থেকে উঠায়, এই জলটাই আমরা পাইতেছি গুলা জল। স্কুলে যে বাচ্চারা জল দিতাম তাও আমরা ক্ষমতা নাই, এখানে জল নাই, খারাপ জল বাচ্চারা দিয়ে যদি বেশি করবো এই দায়টা খেয়ে নিবো কইতে, মানে অত দিকদারির মধ্যে পড়ছে। এর মধ্যে নাই রাস্তাঘাট, বুঝছেন না। এটা মানে আমরা একটা মানে গ্রামে আছি আর কি। আমরা স্বাধীন না, এখন ও স্বাধীন এখন রয়েছি আমরা। মুখে কই কিন্তু স্বাধীন কই পাইলাম আমরা, কিচ্ছু পাইলাম না কিন্তু, বুঝছেন না। একটা কইতাম আপনারা যত ইঞ্জিনিয়ার আইন পেয়েছে হয়তো হয়ে যাবো, আমি পাইপ পাঠাই দিলাইমো, বস্তু দিয়ে দিলাইমো, আর হয়তো ওটা চলে আর কি। আমরা মোটামুটি মাইনার বেঁচে আছি আর কি। আমরা সান্ত্বনা, এটা সান্ত্বনা মাইনার বেঁচে তো বুঝা এক কথা। নদীর জল আনিয়ে খাইতাম, নদী থেকেও জল আনার ব্যবস্থা আমরা নাই, কারণ এদিকে ইয়ের কাজ করে খরিয়া সব জল গুলা থাকে, কুয়ারির কাজ চলে, এই কুয়ারির জলও আনিয়ে আমরা খাওয়ার মতো ক্ষমতা নাই। গ্রামের এমন কিটা লেট্রিনে যাওয়ার জলটুকু নাই, খাওয়া দাওয়া তো দূরে থাকো, লেট্রিন বাথরুম করার মতো জল নাই। এত কষ্ট পাইয়া একবার নাই 3বার গেলাম আমরা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে, এনআর লস্করের কাছে,
গাড়ি লইয়া লইয়া রিজার্ভ করিয়া চান্দা তুললাম সবার কাছে লইয়া গাড়ি রিজার্ভ করিয়া বেজায় মানুষ আমরা গেছি গিয়া তাই আমরা আশ্বাস দিলা যে আপনারা ইতিমধ্যে জল পাইলা। পরে মেম্বারের বাড়িতে আইলা, শঙ্কর দুসরা মাঝির বাড়িতে আইলা, আইয়া মিটিং করলা, জায়গা স্থির করলা, করিয়া ট্যাঙ্কি একটা লঠাইয়া রাখলা, কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা সুব্যবস্থা হয়েছে না। 2 বছর থেকে এগুলো লঠাইলা আছে, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। দীর্ঘদিন থেকে আমরা জলের সমস্যা করতাম, তদুপরিও আমরা কোনো কিছু অ্যাটাক করতাম না। আজকে নালা খালা সব দিক শুকাইয়া গেল, এত লম্বা খরাদের। আজকে দীর্ঘদিন থেকে আমরা জলের কোনো সুবিধা নাই। পাইপ বাই পাইপ তারা নিয়ে যায়, কন্ট্রাক্টর বাখে আমরা সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করে না। পূর্ণা পাইপের সঙ্গে আমরা পশ্চিম দিকে 7-8 ফ্যামিলি আছে, তারা পূর্ণার পাইপ, এই পাইপ নিয়েও তারা কেরামতি মেরামতি করে। নতুন পাইপ এক জায়গাত আছে আর এক জায়গাত নাই। এখানে 50-60 ঘর ফ্যামিলি আছে, তারা হাউস কানেকশনের মধ্যে প্রায় 10-12 ফ্যামিলি হাউস কানেকশন হয়েছে, বাকি ফ্যামিলি তো আর কানেকশন নাই। আবার তারা দেখায় সরকার দে যে কাজ হ্যান্ড ওভার করছে। আমাদের দাবি মানতে হবে, बारूग्राम क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति अलाउद्दीन लश्कर को अपहरणकारियों ने आगरतला क्षेत्र में अपहरण कर ले गए थे और सोनामुड़ा इलाके में रखे हुए थे। हालांकि सोनामुड़ा पुलिस द्वारा इस संदर्भ में अहम सहयोगिता नहीं किया गया, लेकिन जबकि आगरतला क्षेत्र के दूसरे कई पुलिस अफसर अहम तौर पर उन्हें सहयोगिता प्रदान करते हुए लगभग 21 दिन बाद उन्हें फिर से बरामद किया। एकाएक फिरौती की मांग को लेकर उन्हें अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद कई क्षेत्रों में लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे अपहरण की वारदात नीलाम बाजार, बारूग्राम तथा आसपास के कई क्षेत्र में हो रहा है। आगरतला क्षेत्र के साथ साथ कई और इलाके में पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना गतिविधि के चलते भी लोग परेशान हैं। बाद में पुलिस सुपर के प्रयास से अहम तौर पर कार्रवाई करते हुए तुरंत दोनों अपहरणकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस क्षेत्र में अपहरणकारियों के पल्ले में पड़े दोनों व्यक्तियों को बरामद किया गया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। কারণটা হচ্ছে বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের 8 তারিখ আমার ভাই আলালউদ্দিন নিখোঁজ হয়েছিল। তাই বাড়িগ্রাম ওসি মহোদয়ের কাছে আমরা একটা জিডি এন্ট্রি করেছিলাম। পরে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারি যে ওখানের কিছু লোক আমাদের বাইকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে সোনামুড়া জায়গা নামক একটি স্থানে, এটা ত্রিপুরা রাজ্যে। পরে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন পাই না, তখন আমরা কেস রেজিস্টার করি পাতারকান্দি স্যারের কাছে। ওখান থেকে স্যার মহোদয় নিয়ে আমাদেরকে একটি টিম পাঠিয়েছিলেন সোনামুড়া নামক জায়গা, সোনামুড়া থানার কাছে। তাই আমরা ওখানে যাওয়ার পর সোনামুড়া থানায় আমাদের কোনো ধরনের রেসপন্স দেয় নাই এবং আমাদেরকে যে খারাপভাবে আমাদেরকে ব্যবহার করেছে এবং ওদের সঙ্গে ওখানের মূল কালপিট যারা ওদের সঙ্গে এরা পুরাপুরি জড়িত তা না, যা পুরা তারা মিলিত, পুরা আমরা তারার ব্যবহার ধরনের পেয়েছি যেটা সম্পূর্ণ তারা দায়িত্ব বোঝা গেছে। ওখান থেকে আমরা মানুষ উদ্ধার করতে পারি নাই। তাই আবার আমরা এসেছি। আসার পর মাইনরিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন সাহেবের কাছে আমরা গিয়েছিলাম। ওখানে যাওয়ার পর উনি আশ্বাস দেন তো ধরিয়া দিছেন, বহুত হেল্প করছেন, লোকাল মানুষেও হেল্প করছেন। করার পরে আমরা পাতাকান্দি থানা গেছে ফোন করা হয়েছে যে আমরা এসপি স্যারে আসামি ধরে হয়ে গেছে। এসপি স্যারে আসামি ধরার পরে একপাল স্যারের কাছে ফোন করা হয়েছে, একপাল স্যারে এসপির কাছে ফোন করছেন। ফোন করিয়া তারপরে আমরা যখন আমরা খবর পাইলাম গতদিন আমরা এরকম আমরা যখন টাকার কথা কইছে, টাকা লইয়া গেছি আগে দিছি, তখন গেলে আমরা প্রশাসনের এই বিশালগড়ের যে এসপি স্যারের যেটা কাজ করছেন, বহুত বড় কাজ করছেন, এটা কেন মানে এরকম মানে তো আধা ঘন্টার ভিতরে ওরা তাড়াতাড়া করিয়া তাই মানে অ্যাকশনটা লইছেন। আমরা খোয়ার ভরেও তাই লগে লগে নাগাবন্দি করিয়া আমরা লগে সাহায্য করছেন। আর টিএসআর অফিসারগুলো লগে লগে নামছে, বহুত কিছু হেল্প করছে। আর আমরা এখানে সাংবাদিক 60-65 জন ভাই ছিল, তারাও মানে প্রশংসা কিন্তু সীমা নাই, তারাও মানে মাঠে নামছে। মাঠে নামিয়া আমরা লগে পুরা কাজ করছে, কাজ করিয়া এই আসামিগুলো ধরাইছে। তারা যদি থাকতো না তাহলে আমরা এইগুলো আমরা করতাম পারতাম না। সবার কাছে আমরা মনের দিল থেকে আমরা তারা সুক্রিয়া আদায় করি সবর। আর আমরা খাস করে আমরা যে ফাতারকান্দি এই পুলিশ স্টেশন, তারা আমরা লগে যতটুকু করছে বহুত বেশ করছে।
লোকরা আইনের রাখতে আনিয়া এইগুলার সাজা দেখুয়া। আর আমরা বাইরে ওরকম সাজা দিয়েছেন তো এরা মানুষের কিন্তু মানছে যেরকম মানে মানুষের লোক এরকম করে না, আতঙ্কবাদী এরকম করে না, ওরকম মানে টর্চার করতেন মানুষগুলা বাঁচতো কিনা তাও মানে এটা মানে আল্লাহ বালা জানে। এখানে এই আমরা ফৌজি আহমদ ভাই আপনারা কিতা মানে টর্চারিং কিতা করছে? বেদি বাড়ি আইসন, বস্কিট মারছইন, লাঠি আইসইন, ইঞ্জেকশন মারছইন, আর বস্কিট মাথার মাঝে লাঠি গিয়া ফালাইয়া বেশ করিয়া ইঞ্জেকশন মারিয়া বেশ করেন। ওনটা কি অন্য ঘর বদলাই নাবিদ তো তেল দিছইন, ডিম দিছইন, ওটা করছইন, ওটা গরম তেল দিছইন আর গরম পানি দিছইন করিয়া কিয়ের মধ্যে মাথাত, ফিটিত, নাবিদ, পেশাব রাস্তাত, পায়খানা রাস্তাত। পিস্তল ধরিয়া ডিমান্ড করছেন তুমি 1 কোটি টাকা। আমি ফাতে ধরিয়া বাড়িত কিচ্ছু নাই কইছি। আমি আমির হোসেন, আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ মাইনরিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় ইকবাল হোসেন সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, কারণ উনি যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, উনার এই ঋণ আমরা কোনোদিন কোনোভাবে। समाचारों में एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के बेरंगा क्षेत्र में स्थित नाथपड़ा सहित विभिन्न क्षेत्र में नदी बांध के संस्कार के मांग पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरंगा क्षेत्र के नाथपड़ा इलाके में धरना प्रदर्शन किया। इस दिन तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि राज्य व केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कार्य प्रदान किए हैं उसे सुचारू रूप से वास्तवायन नहीं किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्तागण जहां आर्थिक गबन में जुटे हुए हैं तो इसी दौरान बांध की संस्कार कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। नाथपड़ा तथा आसपास के कई क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते इलाके के हालात नाजुक हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर बड़ी बाढ़ की स्थिति उभर कर सामने आती है तो बाढ़ की स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाएगी, क्योंकि नदी बांध टूटकर नदी का सारा पानी शहर में घुस जाएगा। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल कांग्रेस की ओर से राजेश देव तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। कांग्रेस जिंदाबाद। आज हमारे বাঁধের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। শীতের দিন চলে গেল, বর্ষার দিন এসে গেল, বেরেঙ্গা নাথপাড়া বাঁধের কাজ কি হলো? জবাব চাই, জবাব দাও। শীতের দিন চলে গেল, বর্ষার দিন এসে গেল, বেরেঙ্গা নাথপাড়া বাঁধের কাজ কি হলো? জবাব চাই, জবাব দাও। বেরেঙ্গা নাথপাড়া নদী ভাঙ্গন সহ সমস্ত কাছাড়ের নদী ভাঙ্গন অতি সত্ত্বর মেরামতি দাবিতে ধর্ণা কর্মসূচি সফল করুন। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। বিজয় হাজারিকা হায় হায়। বিজয় হাজারিকা হায় হায়। আসাম সরকার হায় হায়। বেরেঙ্গা নাথপাড়া অঞ্চলে বাঁধের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। আমাদের আন্দোলন চলবে। আজকে আমরা কাছাড় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা বেরেঙ্গা নাথপাড়া অঞ্চলে যে বাঁধের যে অবস্থা, সেখানে আমরা অবস্থান ধর্মঘট করছি। বিভাগীয়
ইঞ্জিনিয়ার আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন, আমরা কিছুদিন আগে এখানে পরিদর্শন করে ওনার সাথে দেখা করেছিলাম, এবং তিনি কথা দিয়েছিলেন যে এস্টিমেট স্যাংশনের পথে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এ অঞ্চলের কাজ শুরু হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি এই অঞ্চলের কাজ সমাপ্ত হবে। কিন্তু আমরা তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সমস্ত শুকনার মরশুম শেষ হয়ে যাচ্ছে, আপনি বলছেন ফেব্রুয়ারি থেকে কাজ শুরু হবে। তখন তিনি আমাদের কথা দিয়েছিলেন যে অল্প লেট হয়েছে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে এত অঞ্চলের কাজ শুরু হবে। এবং সে ব্যাপারে আমি একটা কথা বলতে পারি যে বিগত 10-15 বছরের মধ্যে এবারে যে শুকনার মরশুম সবচেয়ে লং পিরিয়ড হয়েছিল, কারণ লাস্ট 6 থেকে 7 মাস কোনো বৃষ্টি বাদল হয়নি এবং অত্যন্ত সুযোগ ছিল সরকারের কাছে, ডিপার্টমেন্টের কাছে, যে এই এলাকার কাজটি শুরু এবং সমাপ্ত করার। কিন্তু আমরা এখন যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি, বিগত 22 সালে যে বন্যা হয়েছিল এবং যে ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এত অঞ্চলের মানুষ এবং বিশেষ করে শহরের মানুষ, কিন্তু এই নাথপাড়া অঞ্চলে যে বাঁধের যে অবস্থা, যদি কোনো বড় ধরনের কোনো অঘটন ঘটে, আমি বলছি না ভগবান করুক যেন ঘটে না, যদি ঘটে সমস্ত শিলচর শহর 1 ঘন্টার ভিতরে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে এবং বিগত 22 সাল থেকে আরো বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পেপার খুললে, মোবাইল খুললে বিভিন্ন নিউজে দেখা যায় আসাম সরকার 700 কোটি, 800 কোটি, 2000 কোটি, 3000 কোটি, 4000 কোটি, শুধু টাকা আর টাকা। কিন্তু আজকে পর্যন্ত এই নাথপাড়া অঞ্চলের বাঁধের স্যাংশন কেন করা হলো না এবং কেন কাজ শুরু হলো না তা আমরা জানতে চাই। এবং আমি প্রশাসনের কাছে, সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে অতি সত্বর এই অঞ্চলের কাজ শুরু করা হোক, যাতে করে মানুষ যেন আর কোনো বিপদের সম্মুখীন হন না। এবং আমি বিশেষ করে লোকাল এমএলএ, এমপি এবং বরাক ডেভেলপমেন্ট যিনি মিনিস্টার, ওনাকে অনুরোধ করছি যে অতি সত্বর নাথপাড়া এবং বিশেষ করে কাছাড় জেলার বিভিন্ন কাঠিগড়াতে আমরা দেখেছি, বরখলাতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন বাঁধের অবস্থা খুব খারাপ, সেই बातगुला যেন সংস্কার অতি সত্বর করা হয়। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के साथ साथ पूरे एशिया के अहम क्षेत्र पर्यटन केंद्र सनबिल के उन्नयन के लिए राज्य व केंद्र सरकार के उद्योग से विधायक विजय मालाकार के अहम प्रयास के चलते 100 करोड़ रुपए की आर्थिक अनुदान सरकार तौर पर दिया गया है। सोनबिल के विकास को लेकर 100 करोड़ रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने पर सोनबिल तथा आसपास के क्षेत्र का नजारा पूरी तरह बदल जाने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान विधायक विजय मालाकार ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किए। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास के बाद आखिरकार विजय मालाकार को 100 करोड़ रुपए की आर्थिक अनुदान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया ताकि सोनबिल तथा आसपास क्षेत्र की सुचारू रूप से विकास हो पाए, पर्यटन केंद्र स्थापन किया जा सके और पूरे एशिया में सोनबिल जैसे क्षेत्र को सुचारू रूप से संरक्षित भी रखा जा सके। আপনার মন্তব্য কি? হ্যাঁ দেখেন, আমি প্রথমে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় বিত্তমন্ত্রীকে মহোদয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন আজকে এবারকার যে বাজেট 25-26 বছরের বাজেট, এই বাজেটে এই প্রথমবার একসঙ্গে বরাক ভ্যালির জন্য এত উপহার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা জানেন আমার অঞ্চলে, আমার সমষ্টিতে এশিয়ার বিগেস্ট বিল সনবিল, আর এই সনবিলের জন্য আমি দীর্ঘদিন থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলে আসছিলাম। আর এবার বাজেটে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সনবিলের জন্য 100 কোটি টাকা মঞ্জুরি করেছেন। তাই আবারও এই রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির তথা বরাক ভ্যালির পর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পাতারকান্দি সমষ্টি, শ্রীভূমি জেলার পাতারকান্দি সমষ্টিতে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির মঞ্জুরি করেছেন। সঙ্গে আমাদের শিলচরে আপনারা দেখেছেন একটা উড়ন সেতুর জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবার বাজেটে স্যাংশন করেছেন এবং
তার থেকে বড় কথা আপনারা জানেন, প্রথমবারের মতন আমরা না বলা সত্ত্বেও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বরাকভ্যালির প্রতি যে প্রেম এবং ভালোবাসা থাকার কারণে আপনারা দেখেছেন বরাকভ্যালি ডেভেলপমেন্ট বলে আলাদা ডিপার্টমেন্ট করে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী কৌশিক রায় মহাশয়কে দায়িত্ব দিয়েছেন। আর এই ডিপার্টমেন্টে বরাকভ্যালি ডেভেলপমেন্টের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 100 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। তাই আবারও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার এই সমষ্টি রামকৃষ্ণনগর সমষ্টি আপনারা যারা জানেন এসসি সমাজের জন্য সুরক্ষিত সমষ্টি, আর এই সমষ্টির উন্নয়নের জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সনবিল অঞ্চলের এবং সনবিলের বিকাশের জন্য 100 কোটি টাকা মঞ্জুর করার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ আমি দীর্ঘদিন থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সনবিলের কথা বলে আসছিলাম। আর এই প্রথম কোনো মুখ্যমন্ত্রী যিনি এই রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিতে মেডিকেল উপহার দিয়েছেন, আসাম মালার 100 কোটি টাকার রাস্তা উপহার দিয়েছেন, মহিলা কলেজের উপহার দিয়েছেন, সঙ্গে এবার বাজেটে 100 কোটি টাকা মঞ্জুর করে এই সনবিলে যাতে উন্নত মানের পর্যটন কেন্দ্র হয় আর এই সনবিল উন্নয়ন হয় তার জন্য মঞ্জুর করেছেন। তাই আবারও আমাদের माननीय मुख्यमंत्री के धन्यवाद एवं कृतज्ञता जनाচ্ছি। कछार जिले के सुनाई विधानसभा केंद्र के मोतीनगर इलाके के भुवन पहाड़ क्षेत्र के कई इलाकों में गैर जिम्मेदाराना तौर पर दुष्कृतिकारियों द्वारा पहाड़ जलाए जाने के साथ साथ इस क्षेत्र में अवैध जमीन पर कब्जा किए जाने के मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग नाराज हैं। गांव के हेडमैन तथा कई और क्षेत्र के लोग इससे नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के साथ साथ मंत्री कौशिक राय के समक्ष भी इस संदर्भ में अहम कदम उठाने के लिए अपील किए हैं। पूर्व धोलाई कालाखाल क्षेत्र के हेडमैन तथा आसपास के कई लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोगों की पान की खेत, सुपारी की खेत तथा दूसरे कई पेड़ पौधों से जुड़े खेत को जलाकर राख किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जो गत रविवारे আমরা জানি যে সবাই দেখছি যে পাহাড়ে আগুন লাগছে, যে পাহাড়ে আগুনটা লাগছে, যে আমরা অনেক যে পঞ্জি আমরা যে কালাখাল খাসিয়া পঞ্জি আমি হেডম্যান আমি সবাইকে বলেছি যে আগুন লাগিয়ে গেছে পাহাড়ে, এই পাহাড়ে আগুনটা লাগিয়েছে। যখন আমরা গিয়েছি যে এই পাহাড়টা আগুন লাগছে, যে আমরা যখন দেখছি যে আগুনটা বহুত বড় ভূমি হয়ে গেছে, আমরা দেখলাম যে এটা নিভাইতে লাগবে, নাহলে সারা জঙ্গল জ্বলে যাবেন এবং যে গাছগুলা যে সেগুন গাছ এবং গামার গাছ এগুলা সব জ্বলে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে আমরা অনুরোধ করছি যে আমরা সিএম সাহেবকে বলেছি যে এটা চেষ্টা করা কিভাবে এটা দায়িত্ব নিয়ে তাড়াতাড়ি চেষ্টা করার জন্য যে জঙ্গলটা সেমভাবে যে গাছপালা থাকবে। এবং আমরা যে কৌশিক রায় মহাশয় কৌশিক রায়কে আমরা বলেছি যে আমরাকে রক্ষা করতে লাগবে এই যে পাহাড়টা, নাহলে যে আমরা যে ভুবন পাহাড়টা ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমরা যে প্ল্যান্টেশনগুলা সব ধ্বংস হয়ে গেছে, যে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা অনেক জানাইছি, যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আইছে দেখছেন এবং আমরাও নিজে পেট্রোলিং করছি, যে প্রত্যেক দিনে আমরা পেট্রোলিং করি, যে 3 জন 4 জন করি এই যে সেগুন গাছকে রক্ষা করার জন্য। তবুও আমরা কত প্রাণ নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু তবুও পারছি না। তাহলে আমরা সরকার থেকে অনুরোধ করছি যে সরকার থেকে আমরাও সাহায্য এবং কাজটা আমরা মিলেমিশে করি সরকারের সঙ্গে এবং ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, এটা আমার কর্তব্য। আমি কালাখাল বাসিন্দা মানুষ, অনেক বছর থেকে কালাখাল আমরা থাকি বাসি, এরপর ডিপার্টমেন্ট সঙ্গে আমরা মিলি। কিন্তু এই কই বছর থেকে মানে এই যে জঙ্গল কাটায় এলিগেলগুলা আইয়া জঙ্গল কাটিয়া এবং জ্বালাইয়া এরপরে এরা সবজি করে। আমরা তো ডিপার্টমেন্ট থাকিয়া আমরা প্রত্যেক বছর গিয়া মানে জানাই, ইনফরমেশন দেই অফিসও, তো হয় আইয়া গিয়া না করে, আমরাও গিয়া না করি এবং না করার মধ্যেও হয়ে যায় মানে এই যে জঙ্গল কাটা। তে আজকে যে আমরা যে কি করব, আমরা এখানে পেপারও দিলাম বা আমরা মুখ্যমন্ত্রী স্যারকে আমরা মানে সাক্ষাৎ করতে পারি না, তবু এই খবর দিয়া আমরা জানাই এবং আমরা কৌশিক রায় স্যারকেও এইটা আমরা অনুরোধ, এই যে জঙ্গল অগ্নি লাগানি
এই নমুনা যদি থাকে, প্রত্যেক বছর এই নমুনা যদি হয়, বর্তমানও মানে 500,000 হেক্টর পর্যন্ত এখন মরুভূমি, শুধু মাটি। যারা আগে আমরা কই বছর যে আগে সেগুন চারা দিয়েছে ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা লাগাইছি, এইটাও এখন নাই। খাটিয়া সব শেষ করে দিয়েছে। খাটিয়া শেষ, জ্বালানি এটা মানে স্টাম্প পর্যন্ত দেখা যায় না, এটা হয়তো কুড়িয়াও মানে ফালাই দিই। তো এইভাবে আমরা যদি বন্ধ হয় না, এই যে পাহাড় আস্তে আস্তে এটা তো সব ধ্বংস হয়ে যাব। আমরা অনুরোধ করছি যে পাহাড়টা আমরা লাগে যে সবুজভাবে পাহাড়টা রইতো, সবুজভাবে বাতাস মেঘ বৃষ্টি হইতো, আনন্দ হইতো মানুষ। এই যে আমরা এটা চাই, সবে আমরা চাই এটা, কিন্তু এই যে মরুভূমি যদি হয় এটা নানানটা রোগ, নানানটা রৌদ্র, নানানটা সেই করছি। এই যে অগ্নি জ্বালানিটা বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ করছি। তবু আমরা পুঁজি হিসাবে মানে কত লোক প্রত্যেক দিন রাত ডিউটি করি, যেন পায় আগুন আমরা নিবাইয়া ছাড়ি। बेरंगा कृष्णपुर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया छापामारी के चलते लगभग 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ हीरोइन भी जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी के दौरान लोगों में काफी उत्साह की माल देखने को मिली। पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर यह छापा मारकर यह राशि जब्त किया और नशीली सामानों को भी अपनी हिरासत में लिया। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के चांदपुर क्षेत्र में भी पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 30 करोड़ रुपए की नशीले सामान जब्त किए गए हैं और नगद राशि 3,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार लगभग 98,000 यवा टेबलेट तथा 10 बक्सा हीरोइन जब्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपए है। पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और कछार पुलिस की सफलता के चलते लोगों में काफी हद तक उत्साह के माहौल है। मणिपुर राज्य से गुवाहाटी ले जाए जाने के उद्देश्य से इस नशीले सामान को लखीमपुर के चांदपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर में रखा गया था, लेकिन इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी की और कछार पुलिस को इस बड़े पैमाने शिलचर के जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग संमंडल 1 में राधामार रोड तथा आसपास के कई क्षेत्र के लोगों ने घेराव कर विक्षोभ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पिछले कुछ दिनों से इलाके के लोगों को पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। पेयजल परेशानी से परेशान आवासीय क्षेत्र के लोग दिन ब दिन परेशानी के कगार पर जी रहे हैं और पानी की सुव्यवस्था न रहने पर उनकी आम जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर शिलचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में स्थित जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग संमंडल 1 के कार्यालय में धावा बोला और कार्यकर्ताओं के घेराव कर इस संदर्भ में पूछताछ भी की। बाद में जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई किए जाने के साथ साथ संस्कार किए जाने के आश्वासन दिए जाने पर आखिरकार घेराव मुक्त किया गया। बाद में इस संदर्भ में विभागीय कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने विस्तारित तथ्य भी पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আমরা তো কেউ ছেলেরা মারছিল না, কেউ মারছিনি, অন্যায় করতে বন্ধ করবা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बिहाड़ा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर स्वर्गीय मणिशंकर पुरकायस्थ की पत्नी रूबी पुरकायस्थ को दुष्कृतिकारियों ने किया मारपीट। पत्रकार के परिवार में ऐसी वारदात होने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। कछार जिला भाजपा के जिला संपादक के पद पर नए तौर पे आसीन हुए अमिताभ राय व गोपाल रॉय।
काटीगोड़ा क्षेत्र में बेहाल जल परिसेवा के चलते परेशानी झेल रहे आबादी क्षेत्र के लोग नाले की गंदगीपूर्ण पानी पीकर जीवन व्यतीत करने में हो रहे हैं बाधित। करीमगंज बारेग्राम क्षेत्र से अलाउद्दीन नाम के एक शख्स को अपहरण के बाद आगरतला के क्षेत्र से किया गया बरामद। लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरंगा सहित कछा जिले के विभिन्न नदी बांध की सुचारू मरम्मत की मांग पर किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व प्रशासन को व्यवस्था ग्रहण किए जाने का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।